today, in fact, I would like to share some ideas about voidable contracts. In fact, last class we have discussed about contract, different elements of contract, as well as offer, acceptance, consideration, and we have also discussed about what is void contract. So before going to start our new class, I'd like to just to refresh our memory. Could you please tell me what is the consequence of void contract? Anybody? What is the consequence of void contract? Any volunteer from your side? What is the result of void contract? That is not enforceable by law. That is not enforceable by law. Very good. So, if I make a contract with you to import some goods which is prohibited our law, and for example, you have made a contract with a counterpart from India, and you have already made some payment, but after making payment you have come to know that this goods is prohibited by law in our country. Then what will happen? You have already paid something to Indian counterpart. That means the exporter from India. Then what will happen? Okay, you understand that you cannot enforce this agreement by the court, right? Only question of enforcement comes when there is a dispute between the parties. Otherwise, normally the parties of an agreement performs their own part, right? So in that case, you say that this is not enforceable by law. Okay. So is there any remedy for your payment that you have already made to Indian counterpart? কোনো জবাব নেই? আমার প্রশ্নটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? প্রথমত আবার একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হয়। সরি, কোশ্চেনটা একটু রিপিট করলে ভালো হয়। বলছি যে কোন একটা ভয়েড এগ্রিমেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট? রেজাল্ট হচ্ছে কি? সেটা enforceable by law. Okay, very good. So কিন্তু মনে করো তুমি যদি অলরেডি কিছু পেমেন্ট করে থাকো, then what will happen? Is there any scope to recover your money that you have already paid to counterpart? এরকম একটা টার্ম ছিল যে যদি আমাদের লতে এনফোর্সেবল না হয়, and যদি সেটা ভুলে আমাদের কন্ট্রাক্ট করা হয়, তাহলে স্যার ওটা রিট্রাক্ট করা পসিবল। তাহলে কি হলো আলটিমেটলি?
মেবি সে তার টাকাটা রিটার্ন করতে পারবে। করতে পারবে। পারবে, আবার কি নাও নাও পারতে পারে। নাও ফেরত পেতে পারে, বিকজ আমরা জানি when an agreement is void, it means void ab initio. That means this agreement is void from the very beginning, right? So whenever we have signed the agreement, that agreement is void from the very beginning of signing of this agreement. So it brings no result to the parties. Okay. ফেরত এখন যদি মামলা হয় কোর্টে, দেন ডেফিনেটলি কোর্ট প্রথমে কি বলবে, তোমার কি নাই, এটাকে বলি আমরা লোকাস স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে, যে তোমার মামলা করা কি নাই। প্রথম এটাই ধরবে কোর্টে যে ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ব্রিং এ সুট এগেইনস্ট দ্য পার্টিস বিকজ ইউর এগ্রিমেন্ট ইজ void. শুধু void না, void ab initio, that means at the very beginning of the contract. Okay, fine. আচ্ছা, এখন আমাদের আইনে একেবারে একটা তোমার তালিকা দেয়া আছে যে কোন কোন এগ্রিমেন্ট গুলা তোমার ভয়েড, মনে আছে সেগুলা কি? স্যার জেনারেলি যেগুলো ভয়েড বলা হয়, সেই কন্ট্রাক্টের তালিকাটার মধ্যে কি কি আছে মনে আছে? restraint from marriage, restraint from trade, restraint from legal procedure, and সো যখন এই ধরনের এগ্রিমেন্ট হবে, সব এগ্রিমেন্ট কি void, naturally void. void ab initio, তোমরা একটা শব্দ ইউজ করবা, void ab initio, ab initio, বানানটা লিখতে পারবা? এই যেরকম বানানটা হচ্ছে যেরকম, void ab initio, ঠিক আছে, মানে এটাকে বলি আমরা void ab initio. That means void ab initio means বুঝা গেল? Yes, sir. আমরা যখন লিখবো তখন এই শব্দটা লিখবো, তাহলে অর্থাৎ from the very beginning of the agreement it is void. Okay, তো আমরা গতকালকে দেখেছিলাম void এগ্রিমেন্টের কিছু তালিকা, এবং সেগুলিকে কোনোভাবেই কি করা যাবে না, তোমার বৈধ করার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ আমার এগ্রিমেন্টটি যদিও সাইন হয়েছে, দুই পক্ষ সাইন করেছে, বাট যেহেতু এটি আইনে ডাইরেক্ট কি বলেছে, অবৈধ, অবৈধ বলেছে, সুতরাং এই অবৈধ কাজটাকে কোনোভাবেই আমরা বৈধ করতে পারি না। এখন আমাদের চুক্তি আইনে আরো একটি বিষয় আছে, সেটাকে আমরা বলছি ভয়েডেবল এগ্রিমেন্ট, যেটা কি আসলে একেবারে অবৈধ না, বাট এটা কি করা যাবে, অবৈধ হবে, অবৈধ হবে যদি কোনো পক্ষ চায়। এটা কিরকম হতে পারে, কোনো আইডিয়া? স্যার বুঝলাম না, জি, কোশ্চেনটা বুঝি নাই স্যার। আচ্ছা, তোমরা তো কন্ট্রাক্ট ল পড়েছো, বলছি যে আমরা কিছু গ্রাউন্ড দেখলাম একটু আগে, যেটা বললাম বা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে কিছু কিছু কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট কি হয়, ভয়েড হয়, ঠিক আছে। আর কন্ট্রাক্ট হতে গেলে আমরা বলেছি কি বেসিক্যালি কয়টা কন্ট্রাক্টের মেইনলি হচ্ছে তিনটা তোমার এসেনশিয়াল এলিমেন্ট, সেখানে কি থাকা লাগবে, অফার, অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড কনসিডারেশন। তো আমরা দেখা যাচ্ছে যে কখনো কখনো আমরা এমন কিছু এগ্রিমেন্ট হয়তো করে ফেলি যেখানে অফার আছে, অ্যাকসেপ্টেন্স আছে এবং কনসিডারেশন আছে, বাট দোজ এগ্রিমেন্ট আর
ভয়েড। যেমন আমরা দেখলাম যদি কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে আমার কোনো চুক্তি হয়, যেমন বিদেশ থেকে আমি যদি কোনো প্রহিবিটেড গুডস আনার জন্য আমি যদি কারোর সাথে চুক্তি করি, বা ওই যে তোমরা যেটা বললা যে এগ্রিমেন্ট ইন রেস্ট্রেইন্ট অফ প্রফেশন, তারপরে এগ্রিমেন্ট ইন রেস্ট্রেইন্ট অফ রিলিজিয়ান, এই ধরনের যদি কোনো এগ্রিমেন্ট হয়, সেখানে দেখবা দুই পক্ষের কি আছে, অফার আছে, অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, বাট দিস এগ্রিমেন্ট আর ভয়েড। সুতরাং ভয়েড এগ্রিমেন্ট গুলোকে আমরা কোনোভাবেই কি করতে পারবো না, আদালত দ্বারা এগুলাকে এনফোর্স করতে পারবো না। বাট আমাদের চুক্তি আইনে কিছু কিছু বিষয় আছে, সেগুলোকে বলছে যে দিস এগ্রিমেন্ট আর নট ভয়েড, দে উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ভয়েডেবল। এখন হোয়াট ইজ ভয়েডেবল, হোয়াট ইজ কল্ড ভয়েডেবল এগ্রিমেন্ট, or what is called voidable contract? No, আমি কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট এখন তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলেছি যে যদিও আমরা কন্ট্রাক্ট শব্দটা ইউজ করি, বাট ইন মোস্ট অফ দি কেসেস দেখা যায় আসলে আমরা কন্ট্রাক্ট শব্দের পরিবর্তে আমরা এগ্রিমেন্ট বলি। এটার কারণ হচ্ছে বলেছিলাম যে সবসময় কন্ট্রাক্ট শব্দটি বলতে হবে নট নেসেসারি, আসলে দেখতে হবে what is the intention of the parties. If we see from the terms and conditions of the document that the parties are intend to make a binding obligation between the parties, then definitely it is a contract. So its name may be contract, agreement, exchange of notes, whatever it may be. Even আমরা বলেছি যে even a telephonic conversation, তারপরে even memorandum of understanding, term sheets, নানা নাম আছে এদের। বাট আমরা দেখেছি যে intention of the parties, যদি if you see from the terms and conditions of the document that the parties are intended to make a binding obligation between them, then it is a contract. So এখানে আমার প্রশ্ন যে what is called voidable contract or what is called voidable agreement? voidটা আমরা দেখলাম, আজকে আলোচনা করব voidable। বাংলা যদি করি তাহলে কি, বাতিল যোগ্য। একটা হচ্ছে বাতিল আর একটা কি বাতিল যোগ্য। কোন এগ্রিমেন্ট গুলোকে আমরা বাতিল যোগ্য বলি? স্যার যদি এরকম হয় যে কোনো একটা কন্ট্রাক্ট বা এগ্রিমেন্ট কোন একটা পার্টি তাকে আর কি প্রি কনসেন্ট, যেটা প্রি কনসেন্ট যদি না থাকে সেক্ষেত্রে স্যার ওটা ভয়েডেবল হইতে পারে। দেন অনেক সময় দেখা যায় মানে মিসগাইড বা মিস ইনফরমেশন থাকে, সেক্ষেত্রে হইতে পারে। কোন টার্মস এন্ড ক্লজ যদি একদম ক্লিয়ার না থাকে সেক্ষেত্রে এটা ভয়েডেবল হইতে পারে। গুড। আজকে আমরা থ্যাংক ইউ, আজকে আমরা ওইটা নিয়ে আলোচনা করব যে under what circumstances a contract is voidable. Okay, so আমি এইটুকু উঠাই দিলাম। এগুলো আমাদের আমাদের চুক্তি আইনের সেকশন 2I, সেখানে বলে দিচ্ছেন এগ্রিমেন্ট which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of other party is called voidable contract. এটাকে যদি আমি খুব সহজ ভাষায় বলি, যখন কোনো একটি চুক্তির কোনো এক পক্ষ কর্তৃক এনফোর্স করা যাবে, সে যদি চায়, আর সে যদি চায় তাহলে সেই চুক্তিটা বলবৎ থাকবে, না চাইলে চুক্তিটা কি হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে। এটাকে বলতেছে ভয়েডেবল, মানে বাতিল যোগ্য। অর্থাৎ কোনো এক পক্ষ চাইলে পারে। মনে করো যার সাথে তুমি চুক্তি করেছো, হয় সেই ব্যক্তি অথবা তুমি যদি চাও তাহলে কি করে চুক্তি বাতিল করতে পারো। এখন তুমি মানে তুমি বাতিল করতে পারো, বাট অপর পক্ষ সে কিন্তু বাতিল করতে পারে। এরকম সিচুয়েশন কখন হয়, আমরা যদি ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করি, সেখানে দুটো ব্রড ক্যাটাগরি, একটাকে বলা হয় অ্যাবসেন্স অফ ফ্রি কনসেন্ট আর এটা কি মিস রিপ্রেজেন্টেশন।
আমরা দুটো ব্রড ক্যাটাগরিতে কি অ্যাবসেন্স অফ ফ্রি কনসেন্ট আর মিস রিপ্রেজেন্টেশন। সুতরাং যখন কোনো এগ্রিমেন্টে এই দুটো এলিমেন্টের উপস্থিতি থাকে তখন আমরা বলবো যে সেই চুক্তিটা কি ভয়েডেবল হবে। ঠিক আছে, আমাদের যে প্রিন্সিপাল মানে চুক্তি করার ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল, সেখানে বলা আছে an agreement is valid only when there is free consent। একটা চুক্তি তখনই ভ্যালিড মানে বৈধ হবে যখন সেখানে কি থাকবে, পক্ষগণের ফ্রি কনসেন্ট থাকবে। অর্থাৎ আমি যে চুক্তিটি করছি সেই চুক্তিতে কি থাকা লাগবে, আমার স্বাধীন সম্মতি থাকতে হবে। এখন আমার সম্মতিটা যদি স্বাধীন না হয়ে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে আমার কি নাই, চুক্তি করার ক্ষেত্রে আমার মানে আমার স্বাধীন সম্মতি নাই, আমি ফ্রিলি কনসেন্ট প্রদান করিনি। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে একটি চুক্তি চুক্তি তোমার হয় কি বলে যে ফ্রি কনসেন্ট থাকে না, সেটি আবার আমাদের কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের সেকশন 14 সেখানে বলে দিচ্ছে। সেকশন 14 বলে দিচ্ছে এইভাবে যে আসসালামু আলাইকুম কনসেন্ট ইজ নট ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম, একটা অনুমতি নেই। ওয়ালাইকুম আসসালাম আলিম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আলিম ভাই, Thank you, my respected and also dear. আমি একটু অনুমতি নেই, সব বড় মানুষ, এবার আমাদের ছাত্ররাও সব বড় মানুষ, ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনরা, 1-2 মিনিটে একটা, সেটা হলো যে সেশন অলসো দ্য স্পেশালাইজড সেশন। জানা আছে যে আমাদের কিছু কিছু সেশন গেস্ট ফ্যাকাল্টি দ্বারা, স্পেশালাইজড ফ্যাকাল্টি দ্বারা আমরা করে থাকি। হ্যাঁ, তাহলে হিয়ার ইউ অলসো I think respect the potential resource persons. Not this is first class. Appreciating, I think, honest call. তাহলে কি হলো, আমাদের শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আসাদ নূর স্যার, ওকে, আসাদুজ্জামান নূর, ইয়েস। তো আসাদ স্যার, মোহাম্মদ আসাদ নূর স্যার, তো উনি জয়েন্ট সেক্রেটারি, জানেন সব আইন মন্ত্রণালয় পার্টি নেই, আমাদের জাস্ট চিনি নোটবুক রাইট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আপডেটেড প্লট এগুলো ভেটিং করেন, ভেরিফিকেশন করেন, অনেক কিছু আমাদের সম্পৃক্ত, এটা ইংরেজিতে বলে পার্টি। তো এই জন্য ভালো করে ক্লাস করছেন, করেন। আর কেউ বলবো যে আপনি ক্যারি করেন, হয়তো আমরা ভেরি সুন আমরা দুটো স্টেপে যাব, কারণ বিশদ ব্যাখ্যা। তাহলে কি হলো, রেগুলার টিচার টট carrying the syllabus, further also following the manual. But this session will also fulfill overall discussions and necessary requirements. আপনি বলুন, সাধারণ ক্লাসে, নর্মাল ক্লাসে টিচারেরা রেগুলার যারা পড়া, কিন্তু এই সেশনটা আপনাকে এক্সাম টেকনিক সেশন হিসেবে ফিল করে। এটা কি হবে, দো ইউ উইল বি আস্কড ইন দ্য কোশ্চেন, পরীক্ষাটা কেমন হবে, কম্পিউটার বেজ অনলাইন জাজিং অফ এমসিকিউ, যেহেতু চারটার ভিতরে একটা, এটা ইউজুয়াল জানেন, যেটা আমরা ম্যাচিং বলে, দুইটা করে মিন সিমিলারিটি, যেটা এটা থাকে। কখনো থাকবে ফিল ইন দ্য গ্যাপস, হ্যাঁ, আপনাকে ইয়ে কন্ট্রাক্ট লয়ের, কোম্পানি লয়ের, নেগোশিয়েবল পার্টনারশিপ যেগুলো আছে, এখান থেকে কোনো কিছু ইয়ে দিয়ে দিবে, শূন্যস্থানে এক লাইন দিবে, একটা দিবে, রুলস শিখে এগুলো দেখতে হবে। আবার কখনো নোটা বেনি বলে, অলসো মেনশনিং দ্যাট cases are arithmetical system যদি কেউ, তাহলে এইগুলো ক্যারি করে এক্সাম হবে। তাহলে কি হলো, আল্লাহু আকবার। তাহলে this session, that means specialized session also help you taking you in the exam, clear? এই জন্য মোটেও এমন না ভাবেন রেগুলার ক্লাস করে এই অ্যাটেন্ডেন্সও কাউন্ট হবে। অ্যাটেন্ডেন্স একটা মেটার, কেন ছোটে খালি আজান হচ্ছে, তো সেটা হচ্ছে কি, অ্যাটেন্ডেন্স ম্যাটারটা এই কারণে যে স্টুডেন্টস উইল হ্যাভ টু কাম ইন দ্য সেশন and receive feedback of proper learning and also input in the exam to further obtain of certificate. ছাত্ররা ক্লাসে আসবে, লেখাপড়া করবে, তারপরে একটা সনদপত্র নেবে, কর্ম to go in the practical field, that means the proper input area, earning and learning related, আপনি চাকরিতে যাবেন আপনার। এই জন্য আমার থাকলো কোনো ক্লাসে
অ্যাটেন্ডেন্স 75 এর নিচে না হয়, পরে দেখা যাবে এডুকেশনে এটা লাইক 60 নয়, এমন হবে যে you are expecting to appear at the exam but you have no the class clearance status of the certificate. পরীক্ষা দিতে দুটো জিনিস লাগবে, একটা ক্লাস সার্টিফিকেট, বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট যারা একটা দিও, আর যারা ফার্মে আছে ফিটনেস, দ্যাট মিন্স বিফোর ওয়ান ডে, দ্যাট ইজ কল্ড ফিটনেস অর সিসি সার্টিফিকেট। ক্লিয়ার? তাহলে বোঝা গেল অ্যাটেন্ডেন্স একটা মেজর ফ্যাক্টর। আর এরা যারাই আসুন ওয়েলকাম জানাবেন, শুরু করবেন। পার্টলি কোয়ালিফাইড দিয়ে কোচিং করে ইভেন ফার্মেই যারা আছে তো রেসপেক্টেড আর প্র্যাকটিসিং, কিন্তু আপনার জন্য পার্টিনেন্ট আমাদের টিচার। প্লিজ অলসো গো নট শেয়ারিং, অলসো অ্যাটাচ উইথ, সংযুক্ত থাকুন কার সাথে? টিচারদের সাথে। আমাদের আসাদুজ্জামান স্যার আছেন, এভাবে ট্যাক্সি আমরা আনবো, বয় আমরা আনবো, ব্যাকডেটেড অনেক কিছু। সেজন্য আমাদের আপডেটের জন্য স্যারেরা তো সদা সহায়, সরকারের পার্ট, জয়েন্ট সেক্রেটারি থেকে শুরু, এগুলো সব সরকারের পার্ট মাইন্ডে। সবাই কিন্তু প্রস্তুত পাচ্ছে, তৈরি পাচ্ছে। দোয়া থাকলো। আর নেক্সট টাইমে আমরা তো একটা নিলাম, আমরা তো আশা করি স্যার একটা ফর ডিলিভারেশন ট্রেডমার্ক ডিসকাশনের জন্য আমরা হয়তো ডবল ক্লাস দেব এবং ওয়ার্কিং ডে যে, আর সময় বহু আছে, অসুবিধা হবে না। স্যারকে ধন্যবাদ। আর ছাত্ররা যদি কোনো কিছু বলতে না থাকে 1 মিনিটে, না হলে অলসো টেক ব্যাক। আমি বিদায় নিব, কিছু বলার আছে? হালিম ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হালিম ভাই ইজ অলওয়েজ। কিছু বলা আছে? কোনো সমস্যা? যাই বলতে হবে তো যে না স্যার সমস্যা নেই। জেরি, কোনো সমস্যা বল? এটা কি আছে নাকি? Why you are not respond to me? ঠিক আছে, না স্যার, ভালো থাকি। আর যে কিছু সমস্যা হয় আবার আসবো। স্যার আপনি শুরু করুন, দেখে ভালো লাগলো। ওকে হালিম ভাই, যাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, দোয়া রাখবেন। হ্যাঁ ফিয়ামানিল্লাহ, আবার আসবো, দেখা হবে। আর যা বললাম একটু এদিকে আমি শুধু হালিম ভাই একটু বলি যে ওরা তো রেগুলার, আপনি তো বলেছেন যে রেগুলার টিচাররা ক্লাস নেয়, তো আমি আসলে চেষ্টা করি যে ওই যে এক্সপিরিয়েন্সের সাথে আমরা প্র্যাকটিক্যালি আসলে কি করতেছি। এই যেমন চুক্তি আইন 1872 সালের, জানেনই, সে 1872 কবের আইন। তো দেখা যাচ্ছে যে ইন দা মিন টাইম অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, কনসেপচুয়ালি বহু কিছু চেঞ্জ হয়েছে, যেটা আমাদের এখনো আইনে সেভাবে রিফ্লেকশন হয়। আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের সিলেবাস তো নিশ্চিতভাবে পড়িয়েছে, আর সেখানে যে কোশ্চেন প্যাটার্ন আসে সেগুলির সাথে একটু আমাদের জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করা, যাতে আমাদের স্টুডেন্টরা একটা আপডেটেড নলেজ যাতে তাদের থাকে। ভেরি গুড স্যার, ইউ আর রাইট ওয়েজ এন্ড নো প্রবলেম। কোনো অসুবিধা নাই, আপনি ঠিকই মতো আছেন। আর আরেকটা বিষয় যেটা যে বিজনেস ল, ট্যাক্সেশন, বিশেষ করে দিস টু মেজার্স রেগুলেশন ভেরি নিডেড। আজকে আপনারাই একসময় কোথাও চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার হবেন, কোথাও সিইও হবেন, চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার, হেড অফ ফিনান্স, অথবা ইনিশিয়েটিং এ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং, অথবা প্রিন্সিপাল অফিসার হবেন। এই একটা লেভেল পাস হলেই মাস্টার ডিগ্রি থাকে, সিসি তো হলেই। এই জন্য এইগুলো আইন কানুন আপনাকে জানতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি একটা কথা প্রথমে বলছি, আপডেটেড জন্য আমাদের আশা করি স্যার, আপডেটেড নলেজের জন্য আমাদের মন্ত্রণালয় আরো যে টিচার আছেন, সৈয়দ কাউসার হোসেন, তারপরে আমাদের মোহাম্মদ জিহাদউদ্দিন, এগুলো ওনারা অনেক ইয়েতে আছেন ট্যাক্সেশনে। তো এগুলো আমরা আনবো, আর আপনারা সকলে থাকবেন। আর we are actually lucky that have received or got maximum time, কি বলে যে short distances during examination situation, তার মানে 10ই ডিসেম্বর এখন এবার টানা, এটা এটার হবে শর্টকাট, এগুলো এবার হবে না, ভালো হবে। তার ক্ষান্ত থাকি, আবার দোয়া থাকি। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমরা আমাদের ক্লাসে ফেরত যাই। হালিম ভাই অত্যন্ত ভালো মানুষ, আমি মনে করি অত্যন্ত কোঅপারেটিভ, স্টুডেন্টসদের প্রতিও অ্যাজ ওয়েল এজ উনি টিচারদের প্রতিও যথেষ্ট কেয়ারিং।
যাক আমরা যেখানে ছিলাম যে বলছিলাম যে ফ্রি কনসেন্ট, এখন সেকশন 14 সেখানে বলে দিচ্ছে যে কখন কখন স্বাধীন সম্মতি থাকে না, সেটার কিছু গ্রাউন্ড আমাদের কি সেকশন 14 এ এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। তো সেখানে যে কয়টি 5টি গ্রাউন্ডের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নাম্বার 1 কোয়ারশন, নাম্বার 2 আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স, নাম্বার 3 ফ্রড, নাম্বার 4 মিসরিপ্রেজেন্টেশন, আর এটা হচ্ছে মিস্টেক। অর্থাৎ কোনো একটি এগ্রিমেন্টে যদি দেখা যায় if it is revealed that somehow the consent is given under this situation, then the party whose consent was given, that party has the right to terminate the agreement. That means if he wish he can enforce the contract. এই যে এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলেছে যে which is enforceable by law at the option of one party but not the other party, অর্থাৎ whose consent is not free, that party can enforce the contract if he desires, but the other party not. আমরা এখন যদি এই যে 5টা ইয়া আছে গ্রাউন্ড আছে, যে এই 5টি গ্রাউন্ডের কোনো একটি গ্রাউন্ড যদি উপস্থিত থাকে দেন ধরে নিতে হবে দ্য কনসেন্ট ইজ নট ফ্রি। তো সেইগুলা কি, যেমন কোয়ারশন, নাম্বার 1 কোয়ারশন। হোয়াট ইজ কোয়ারশন? কেউ যদি একটু বলো প্লিজ, হোয়াট ইজ কোয়ারশন? যদি কোনো চাপ বা হুমকির ভয়ে যখন কোনো এগ্রিমেন্ট করে কেউ, ওই সিচুয়েশন। ভেরি গুড। হ্যাঁ, যে অর্থাৎ ভয়ভীতি দেখিয়ে কারো যদি জান মাল বা কোনোভাবে তার স্বার্থের হানি ঘটানোর ভয়ভীতি দেখিয়ে যদি কারোর কোনো সম্মতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তখন বলা হবে যে ইন দ্যাট কেস হিজ কনসেন্ট ইজ নট ফ্রি। ঠিক আছে? তো আমাদের যে চুক্তির যে মূল কথা সেখানে বলাই হয়ে থাকে যে একটি চুক্তি হয় কি চুক্তির পক্ষগণের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে। অর্থাৎ তুমি একটা হয়তো পণ্য বিক্রি করতে চাচ্ছ, আমি সেই পণ্যটি ক্রয় করতে চাচ্ছি। সো এখানে কি থাকবে, দুই পার্টির মধ্যে নেগোসিয়েশন থাকবে, আমরা ফ্রিলি ডিসাইড করব যে এই পণ্যটির মূল্য কত হতে পারে। তো আমরা যদি এগ্রি করি দেন আমার কি হবে, চুক্তি হবে, আদারওয়াইজ কি হবে না, চুক্তি হবে না। এখন যদি মনে করো কাউকে যদি জিম্মি করে, ঠিক আছে, কাউকে যদি জিম্মি করে তার কোনো প্রপার্টি তোমার নামে লেখা নাও, দেন উই ক্যান সে দ্য কনসেন্ট ইজ নট ফ্রি। আমি যেমন সেদিন তোমাদের ক্লাসে না মানে অন্য কোনো কারো ক্লাসে বলছিলাম যে তোমরা দেখবা আমাদের বাংলা সিনেমা ইভেন অন্যান্য মানে ইন্ডিয়ান মুভিতেও আছে, সিনেমাতে দেখবা ভিলেনরা করে অনেক সময় জোর করে আটকায় রেখে বলে কি সিগনেচার করো যে তোমার সকল সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিলাম। ঠিক আছে? এরকম দৃশ্য আমার মনে হয় যারা সিনেমা দেখে অহরহ এই দৃশ্যগুলো, যে অর্থাৎ কাউকে যদি অস্ত্রের মুখে আটকায় রেখে যদি বলা হয় থাকে যে তুই এই দলিলের সিগনেচার কর, আদারওয়াইজ আমি কি করব, হয় তোকে নয়তো তোর ছেলে বা তোর মেয়ে বা তোর মানে ওয়াইফ বা কাউকে হত্যা করব। ঠিক আছে? সো এই ধরনের সিচুয়েশনে যখন কারোর কি সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে দেন আমাদের চুক্তিতে বলে দিচ্ছে যে ইন দ্যাট কেস দ্য কনসেন্ট ইজ নট ফ্রি। সো যে পার্টির কনসেন্ট নেওয়া হয়েছিল এরকম জোর জবরদস্তি করে সেই পার্টি চাইলে চুক্তিটি কন্টিনিউ করতে পারে, অথবা সে চাইলে কি করতে পারে, চুক্তিটিকে বাতিল করে দিতে পারে। সো দিস ইজ দ্য কেস অফ কোয়ারশন। এরপরে যদি আমরা নাম্বার 2 যেটা ছিল আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স, আনডিউ ইনফ্লুয়েন্সে যদি বাংলা করা হয় তাহলে হয় কি, সেটা যে অযাচিত প্রভাব। কি বলে এটাকে বাংলায়? অযাচিত প্রভাব।
এখানেও আবার কিছু গ্রাউন্ডের কথা বলেছে, সেটা কিরকম যে a contract is said to be induced by undue influence where number one party is in position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other। ঠিক কথা আমাদের সেকশন 16(1)। তাহলে বলা হচ্ছে যে এক নাম্বার কি, যে কোনো এক চুক্তির যে দুটো পক্ষ, কোনো এক পক্ষ একটা ডমিনেন্ট পজিশনে সে থাকে, ঠিক আছে, এবং সে সেই পজিশন থেকে কি করে, সেই মানে আমরা বলি সেই অবস্থানের সুযোগ নিয়ে কি করে অপর পার্টির উপরে সে এক ধরনের আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ, অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করে। এখন তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারবা যে এটা আসলে কি ধরনের ক্ষেত্রে হতে পারে? এই যে কি বলে যে ডমিনেন্ট পজিশন এবং আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ কখন হতে পারে? নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আলোচনা হয়েছে। বাদল স্যার আমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিল যে একজন অসুস্থ ছিল, দেন তার একটা বাড়ি ছিল। তো তার অসুস্থতার যেই চিকিৎসার জন্য যে টাকার দরকার ছিল সেটা হচ্ছে সে জোগাড় করতে পারছিল না। তখন যে ডক্টরের সাথে মানে তার কথাবার্তা হচ্ছিল তার চিকিৎসার জন্য, সেই ডক্টর তাকে সাজেস্ট করছে যে তার যে বাড়িটা আছে সে বাড়িটা যদি সে তার নামে করে তাহলে সে 50 লাখ টাকা দিবে, কিন্তু ওই বাড়িটার মার্কেট প্রাইস তার থেকেও বেশি ছিল। তো ইন দ্যাট সিচুয়েশন সে হচ্ছে তার চিকিৎসার জন্য জিনিসটা এগ্রি করে যায়, এগ্রি করে, কিন্তু হচ্ছে ওটা কোনো সাইন করা হয় না, মানে জাস্ট মুখে মুখে এগ্রিমেন্ট হয়, কিন্তু পরবর্তীতে সে ওইটার দাবি করে না। ইটস কাইন্ড অফ আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স আই থিংক। ওকে, গুড। আমি দেখতে শুধু একজনই কথা বলতেছে, অন্যদের কি অবস্থা? এনিওয়ান? আমি একজনের কথা শুধু শুনতে পাচ্ছি। ওকে, ফাইন। এখানে যেটা হয়েছে তাহমিনা, ভেরি গুড, যে বলা হচ্ছে কিছু কিছু সম্পর্ক আছে যেই সম্পর্ককে আমরা বলছি যে একজন থাকে কি ডমিনেন্ট পজিশনে, ঠিক আছে, এবং দেখা যায় সে সেই ডমিনেন্ট পজিশন থেকে অপর পক্ষের উপর কি নিচ্ছে, এক ধরনের অন্যায় সুবিধা। আমরা কি বলি এটাকে? অন্যায় সুবিধা। তো যখন এই ধরনের সিচুয়েশন হয় তখন আমরা বলি দেয়ার ইজ আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স, এবং এই ক্ষেত্রে যার সম্মতি নেওয়া হচ্ছে সে চাইলে কি করতে পারে, পরবর্তী সময়ে এই চুক্তিটাকে সে বাতিল করে দিতে পারে। তো এই আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স কখন হতে পারে, কোন কোন সিচুয়েশন হতে পারে, তারও একটি আমরা তালিকা বা তার একটি বিবরণও আমরা কি আইন থেকে পাই। সেটাকে বলে আমরা নরমালি, যে একটু আগে যেটা বললাম যে আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে কি কোনো একজন ডমিনেন্ট পজিশনে থাকে। ডমিনেন্ট পজিশনে কে থাকতে পারে? যখন এরকম হয়, মনে করো তুমি একটা কোম্পানিতে চাকরি করো, ঠিক আছে, সেই কোম্পানি সেই চাকরিটা যদি হয় হায়ার এন্ড ফায়ার টাইপের, তো সেইখানে দেখা যাচ্ছে তোমার যিনি এমপ্লয়ার বা যিনি বস, হি ইজ ইন ডমিনেন্ট পজিশন। ওকে, তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই যে তোমার বস, অফিসের যিনি তোমার এমপ্লয়ার, তিনি কি করতেছেন, তার এই ডমিনেন্ট পজিশনটাকে সে এক্সারসাইজ করে তোমার কাছ থেকে কি নিচ্ছে, অনেক সময় আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে। এটা এই এই উদাহরণ কিন্তু মানে মানে শত শত না, হাজার হাজার দেওয়া যাবে, যে কি করে অফিসের বস এই 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 সুযোগ নিয়ে নানা ধরনের সে আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে থাকে একজন এমপ্লয়ির কাছ থেকে, ঠিক আছে। সো যদি সেটা আমাদের চুক্তির ক্ষেত্রে আমরা বলবো, যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন থাকে, কোনো এমপ্লয়ার যদি কোনো এমপ্লয়ির সাথে এই ধরনের কোনো এগ্রিমেন্ট করে থাকে, শুধুমাত্র তার ওই তার যে পজিশন আছে সেই পজিশনে থেকে ওই এমপ্লয়ার কাছ থেকে কোনো ধরনের আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ গ্রহণ করে থাকে, দেন আমরা বলে মানে ধরতে পারবো যে
the consent was not free, so the employee can terminate the contract যদি চায়। আবার যদি এমপ্লয়ি মনে করে যে না আমার দরকার নাই, যে আমি ঠিক আছে চুক্তি হয়ে গেছে, আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ দ্যাট এগ্রিমেন্ট, সো হি ক্যান ডু সো। তো এটা একটা, এটাকে বলছি আমরা ডমিনেন্ট পজিশন। এছাড়াও আরেকটা পজিশন আছে, এটাকে আমরা বলে থাকি ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ। ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ এটা মানে তোমাদের ধারণা আছে কারণ হোয়াট ইজ কল্ড ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ? ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপটাকে বলা হয় থাকে দ্য রিলেশনশিপ হুইচ ইজ বেসড অন মিউচুয়াল ট্রাস্ট এন্ড ফেথ। লাইক এই যে একটু আগে যে উদাহরণটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যে একজন ডক্টর এন্ড পেশেন্ট, যে একজন ডক্টর এন্ড পেশেন্টের সাথে কি আছে তোমার ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ, অর্থাৎ বিশ্বাসের সম্পর্ক। সিমিলারলি আমরা বলি প্যারেন্টস এন্ড চিলড্রেন, বাবা মায়ের সাথে কি থাকে সন্তানের এক ধরনের বিশ্বাসের সম্পর্ক। অনুরূপ ভাবে যেমন আমাদের গুরু শিষ্য, ঠিক আছে, গুরু শিষ্য বলতে দেখা যায় অনেকে সহজ বাংলা যদি বলি যে পীর আর মুরিদ আছে না, যে পীরেরা যা বলে মুরিদরা কি করে সেটাই শোনে। সো এই ধরনের সিচুয়েশন যখন হয় তখন কি হয় তোমার, এটাকে আমরা বলে থাকি ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ। একইভাবে যেমন লয়ার ক্লায়েন্ট, যে উকিল আর কি তার ক্লায়েন্ট। রিসেপ্টর এন্ড রিসিপিয়েন্ট তো বললাম ট্রাস্টি এন্ড বেনিফিশিয়ারি, যে যখন কোনো সম্পত্তি কারো নামে ট্রাস্ট করা হয়, হ্যাঁ একটা কাউকে হয়তো ট্রাস্টি বানানো হয়, তার সাথে কি একজন বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ সেই সম্পত্তি থেকে লাভ মানে সুবিধাভোগী তার কি সেটা একটা ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই যে কিছু সম্পর্কগুলো, এই ধরনের আরো যে সম্পর্ক আছে যেগুলো আসলে পারস্পরিক বিশ্বাস শ্রদ্ধা, যেমন শিক্ষক ছাত্র, সেখানে কি থাকে আমরা বলে থাকি ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ। যে একজন ছাত্র তার শিক্ষককে কি করে বিশ্বাস করে, ঠিক আছে। এখন যদি সেই মানে বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যদি শিক্ষক কোনো কিছু করে থাকে, ছাত্রের কাছ থেকে যদি কোনো অবৈধ সুবিধা নিয়ে থাকে, যদি এই ধরনের কোনো এগ্রিমেন্টে আসে, দেন ছাত্র কি করতে পারে পরবর্তী সময় সেই চুক্তিটি বাতিল করতে পারে। তো এই সম্পর্কগুলিকে আমরা বলি ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপ। এছাড়া আরো একটা সিচুয়েশন আছে, বলা হচ্ছে where a person makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। অর্থাৎ কেউ যদি এরকম মানে ফিজিক্যালি ইল বা অনেক বয়স, ধরো ওনার বয়স হতে পারে, আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ যদি আমরা চিন্তা করি 90 বছর যদি বয়স হয়ে যায়, 95-100 বছর, খুব স্বাভাবিকভাবেই তার কি থাকে না অনেক সময় স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না। তো এইরকম সিচুয়েশনে যখন কেউ কোনো এগ্রিমেন্ট করে অপর কোনো পক্ষের সাথে, তখন ধরে নেওয়া হবে কি, এবং সে এখন এখন কথা হচ্ছে যে whether the dominant party or whether the party gains any unfair advantage or not, it is a question of fact। যদি দেখা যায় যে না এখানে কোন পক্ষ অপর পক্ষের উপর কি করতেছে না কোনো ধরনের আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ নেয়নি, তাহলে ডেফিনেটলি চুক্তি তার নিজস্ব গতিতে চলবে, ঠিক আছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে না এখানে আসলে একজন তার শুধুমাত্র এই ধরনের অবস্থানে থাকার কারণে সে অপর পক্ষের উপর কি করতেছে আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে, only then you can go to the court and you can terminate the contract. So this is called fiduciary relationship. এইখানে তোমাদের কোনো প্রশ্ন বা কোনো কনফিউশন আছে ফাইডুশিয়ারি রিলেশনশিপের বিষয়ে? আমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কারো? না স্যার। ওকে, সবাই এগুলা খুব ভালো যা মানে নিশ্চিতভাবে তোমাদের সাথে আলোচনা হয়েছে, আমি আশা করি তোমরা এগুলা ভালো মতো রপ্ত করেছো। থ্যাংক ইউ। এরপরের গ্রাউন্ড কি মিস রিপ্রেজেন্টেশন, ঠিক
ঠিক আছে, মিস রিপ্রেজেন্টেশন। হোয়াট ইজ মিস রিপ্রেজেন্টেশন? এখানে কি আমরা যদি খুব সহজে বলি, কোনো ভুল উপস্থাপনা, অর্থাৎ কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদি কোনো ভুল উপস্থাপনা হয়ে থাকে এবং সেই ভুল উপস্থাপনার উপর ভিত্তি করে যদি পক্ষগণ কোনো চুক্তি করে থাকে, then that agreement is also voidable by one party who was misrepresented. Okay, তো এখানে বলে জেনারেল রুল কি? General rule that if one party has induced the other party to enter into a contract by misrepresenting, though innocently, any material fact specifically within his own knowledge, the party misled can avoid the contract. অর্থাৎ বলা হচ্ছে যদি মানে সাধারণ রুল মানে আমাদের মিসরিপ্রেজেন্ট সম্পর্কে যে আমাদের চুক্তি আইনের কি বলবো যে প্রিন্সিপাল বা নীতি, সেটা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে যদি কোনো পক্ষকে কোনো চুক্তিতে ইনডিউস করা হয়, মানে চুক্তি করতে যদি উদ্বুদ্ধ করা হয় বাই মিসরিপ্রেজেন্টেশন, বাই মিসলিডিং ইনফরমেশন, তাহলে বলা হচ্ছে যে পার্টি মিসলিড হলো, অর্থাৎ যে পার্টি মিসগাইডেড হলো, সেই পার্টি চাইলে কি করতে পারে, চুক্তিটি বাতিল করতে পারে। এখন বলতেছে মিস রিপ্রেজেন্টেশন কি, মানে কোন কোন ক্ষেত্রে মিস রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে তারও একটি তালিকা আমাদের চুক্তি আইনের সেকশন 18 এখানে বলে দিয়েছে। এখানে তিন ধরনের কথা বলা হয়েছে, যে তিন ধরনের সিচুয়েশন, এই সিচুয়েশনগুলোতে কি ধরে নিতে হবে যে দেয়ার ইজ মিস রিপ্রেজেন্টেশন। নাম্বার 1, আনওয়ারেন্টেড অ্যাসারশন। এটাকে যদি আমরা বাংলা করি তাহলে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া দাবি। The positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. আমি যদি আরেকটু সহজ করার চেষ্টা করি, অর্থাৎ কেউ মানে কোনো ব্যক্তি এমন কিছু বললো, সে হয়তো কি ইনোসেন্টলি, মানে সে না বুঝেই সে কথাটি বলছে, তার ভিতরে হয়তো কোনো ধরনের কূটবুদ্ধি বা তার ভিতরে কোনো ধরনের খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। এটাকে বলতেছে আনওয়ারেন্টেড অ্যাসারশন, অর্থাৎ সে যে উক্তিটা করতেছে, সে যে তথ্যটি দিচ্ছে, সেই তথ্যটি হয়তো সে নিজে নিজে বিলিভ করে, বা তিনি যে সেই তথ্যটি দিয়েছেন তার পক্ষে কিন্তু পর্যাপ্ত তোমার তথ্য প্রমাণ ছাড়া যদি কেউ কথা বলে, সহজ কথা, তথ্য প্রমাণ ছাড়া কেউ যদি কোনো ধরনের মানে পজিটিভ অ্যাসারশন করে এবং সেটি যদি পরবর্তী সময় দেখা যায় যে সেই তথ্যটি সঠিক নয়, তাহলে ধরে নিতে হবে দেয়ার ইজ মিসরিপ্রেজেন্টেশন। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আনওয়ারেন্টেড অ্যাসারশন অথবা পজিটিভ অ্যাসারশন। অর্থাৎ আমি যে কথাটি বললাম, আমি যে তথ্যটি তোমার কাছে উপস্থাপন করলাম, আমার পক্ষ থেকে বললাম যে তথ্যটি সঠিক, কিন্তু আমি যে তথ্যটি দিয়েছি সেই তথ্যটি দেওয়ার ক্ষেত্রে কি হয় নাই, আমি তথ্যটি সঠিকতা যাচাই না করেই কি তোমার কাছে বলেছিলাম। এটাকে বলা হচ্ছে আনওয়ারেন্টেড অ্যাসারশন। যদি উদাহরণ বলি এইভাবে, আমাদের চুক্তি আইনে যেটা দেওয়া আছে, মনে করো তোমার 10 একর জমি আছে গ্রামে, ঠিক আছে, গ্রামে তোমার 10 একর জমি আছে, তো তুমি হয়তো ঢাকা শহরে থাকো, আমার কাছে এই জমিটি তুমি বিক্রি করতে যাচ্ছ, তো তুমি বললা যে আমার অমুক জায়গায় এরকম 10 একর জমি আছে, তো 10 একর জমিতে প্রতি বছর 50 মণ ধান হয়, ঠিক আছে, ওকে ফাইন। এখন আমি ঢাকায় আছি, তুমিও ঢাকায় থাকো, আমিও ঢাকায় থাকি, ওকে ফাইন, আমিও এই কথার উপর বিশ্বাস করে আমি চুক্তিটি করলাম, কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল আসলে তোমার জমিতে 10 একর জমিতে ধান উৎপাদন হয় কত, 40 মণ। তাহলে দেখো তুমি কিন্তু বলছিলা 50 মণ, এখন বাস্তবে ধান উৎপাদন হয় কত, 40 মণ। তাহলে কি হয়ে গেল, এখানে তথ্যের এক ধরনের ভুল তথ্য প্রদান করা হয়। ঠিক আছে, হয়তো আমি যদি শুনতাম এখানে 40 মণ ধান হয়, তাহলে হয়তো দাম আরো 10 লাখ টাকা কম হতো, কিন্তু যেহেতু তুমি বলছো 50 মণ, আমি ওই যে সমস্ত বিষয় ক্যালকুলেশন করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এত টাকা দিয়ে এই জমিটি ক্রয় করা যেতে পারে। তো এখন এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে আমি যে দাবিটি করলাম যে আমার জমিতে
50 মণ ধান হয়। আমি করছিলাম কি, দাবি করছিলাম যে আমি হয়তো আমার কোন একজন কাজিনকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এই আমার এই জমিতে কত মণ ধান হয়। সে হয়তো আমাকে তথ্য দিয়েছে যে তোমার জমিতে 50 মণ ধান হয় বছর। কিন্তু আমি কি করলাম, শুধুমাত্র তার কথার উপর মানে বেস করে আমি কিন্তু আরেকজনের কাছে তথ্য দিলাম যে আমার জমিতে 50 মণ ধান হয়। তো এটা কি বলছে যে আমি যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি সেই ইনফরমেশনটি সঠিকতা যাচাই না করে কি করতেছে, আরেকজনের কাছে সেই তথ্যটি দিচ্ছে এবং অপর ব্যক্তি কি করতেছে এই তথ্যের উপর বেস করে কোনো একটি এগ্রিমেন্টে সিগনেচার করছে। সো এটাকে বলা হচ্ছে আনওয়ারেন্টেড অ্যাসারশন, এবং এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এগ্রিমেন্ট ইজ voidable due to misrepresentation। এটি হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2 তে যেটা বলা হচ্ছে ব্রিচ অফ ডিউটি, যদি কেউ কোনো দায়িত্বের অবহেলা করে, দায়িত্ব লঙ্ঘন করে। এইটা কি রকম সিচুয়েশন হতে পারে দেখো, যে বলা আছে এনি ব্রিচ অফ ডিউটি which without an intent to deceive gains an advantage to the persons committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। এখানে যেমন বলতেছে the cases where a party is under a duty to disclose certain facts and does not do so and thereby mislead the other party, like contract of insurance, sale of immovable property, family arrangement, breach of duty। যেমন কি যদি হয় কন্ট্রাক্ট অফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে, দেখো যে কন্ট্রাক্ট অফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমি যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে যাই, তাহলে দেখবা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একটা কাগজ ধরাই দিয়ে আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন ওখানে লেখা থাকবে, ঠিক আছে। তো দেখা গেল আমার যদি ধরো হেলথ ইন্স্যুরেন্স হয়, খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থাকবে যে আপনার কোনো আপনি কোনো অসুখে ভুগতেছেন কিনা, আপনার ইতিপূর্বে কোনো ক্রনিক ডিজিজ হয়েছে কিনা, আপনার অ্যাজমাটিক প্রবলেম আছে কিনা, অনেক কিছু আছে না। তো দেখা গেল সে যখন আমাকে প্রশ্ন করতেছে, আমার উচিত হবে কি সেখানে সঠিক তথ্য প্রদান করা। এখন আমি যদি ধরো কোনো সঠিক তথ্য প্রদান না করি, আমি যদি সেখানে কোনো ভুল তথ্য প্রদান করি, ধরো আমার হয়তো রেসপিরেটরি ডিজিজ আছে, অর্থাৎ আমার মনে করো শ্বাসকষ্ট আছে। এখন আমাকে প্রশ্ন করলো যে আপনার শ্বাসকষ্টে ভুগতেছেন কিনা। আমি কি করলাম, সেখানে অ্যাভয়েড করলাম, ঠিক আছে, প্রযোজ্য নয় বা নাই এই ধরনের তথ্য দিলাম। তো দেখা গেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি করলো, আমার সাথে এগ্রিমেন্ট করে ফেললো, কিন্তু আসলে আই ওয়াজ সাফারিং ফ্রম রেসপিরেটরি ডিজিজ। তাহলে কি হলো, যে সে আমার তথ্যের উপর বেস করে সে কিন্তু আমার সাথে এগ্রিমেন্ট করতেছে। যদি ওই তথ্যটা আমি দিতাম তাহলে হয়তো সে এগ্রিমেন্ট হয়তো করতো, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যেত কি দায় দায়িত্ব ডিফারেন্ট হতে পারত। তো এখানে কি হলো, তথ্যের ভুল তথ্য প্রদান করা হলো। একইভাবে ইমুভেবল প্রপার্টি, ধরো ইমুভেবল প্রপার্টি আমি গেলাম, কিন্তু দেখা গেল বিক্রি করতে গেলাম, দেখা গেল সেই প্রপার্টিটা কি আছে, কোনো ব্যাংকের কাছে হয়তো তোমার ইয়ে থাকতে পারে, মর্গেজ থাকতে পারে, অথবা কারোর সাথে হয়তো এটা আমার ইতিমধ্যে বায়নানামা করে ফেলছি বিক্রি করার জন্য। তো এই যে তথ্যগুলা তোমার কি বলে যে ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অপর পক্ষকে কি করতেছি, আমি অন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ইনডিউস করতেছি। তো এই ধরনের সিচুয়েশনে বলা হচ্ছে যে যেহেতু চুক্তির অপর পক্ষের মতামত তোমার ভুল তথ্যের কারণে he was induced to give his consent, so in that situation consent is not free। আর এই ক্ষেত্রে যার কনসেন্ট ফ্রি নয়, তিনি চাইলে কি করতে পারেন, সেই চুক্তিটি বাতিল করে দিতে পারেন। এছাড়াও আরেকটি আছে ইনোসেন্ট মিস্টেক। বলা হচ্ছে যে পার্টি টু অ্যান এগ্রিমেন্ট কজেস other party innocently to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of the agreement। বলতেছে যদি কোনো পক্ষ অপর পক্ষকে এমন কোন চুক্তির
বিষয় সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা প্রদান করেন, সেখানেও কি হবে, তোমার মিস রিপ্রেজেন্টেশন হবে। এখানে যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছে আমাদের ওই কন্ট্রাক্ট একটি বলেছে যে আ মেক্স এ কন্ট্রাক্ট উইথ বি টু সেল and deliver a cargo to a particular place. A believes that the cargo may be sent through a road, but there were a thorough road which cannot bear the cargo. তো যখন এই ধরনের ইনোসেন্ট মিস্টেক, এখন দেখো এখানে বলতেছে মিস্টেক হয়েছে, বাট দ্যাট মিস্টেক ওয়াজ নট intentional. The mistake is innocent. So in that case law says that the consent is not free. The consent is induced by mistake. So এই ক্ষেত্রে কি হবে, the agreement will be voidable at the option of the parties. তাহলে আমরা মিস রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের গ্রাউন্ড আমরা পাচ্ছি, যেখানে কি হয়, তোমার মিস রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে থাকে। তো এইরকম সিচুয়েশনে যখন কেউ কোনো এগ্রিমেন্টে আসে, সেই এগ্রিমেন্টগুলো কি হয়, আমরা বলি voidable at the option of the parties. এখানে তোমাদের কোনো প্রবলেম আসে না পরীক্ষায় এগুলোর উপরে? স্যার আমাদের তো জানা নাই আর কি, পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। না, তোমরা বিগত বছরের প্রশ্নপত্র দেখো না তোমরা, কিন্তু প্লিজ এটা কিন্তু তোমাদের জন্য মানে জরুরি যে বিগত সময়ের যে প্রশ্নপত্রগুলা সেগুলা দেখো। তাহলে কি হয়, এক ধরনের আইডিয়া চলে আসে যে হ্যাঁ এই ধরনের প্রশ্ন আসে। আমি যতদূর জানি যে এই ধরনের ছোট ছোট প্রবলেম আসে। জি স্যার। ঠিক আছে, মানে হাইপোথেটিক্যাল একটা প্রবলেম তোমাদেরকে দিবে, বলবে যে এই মানে এটা হোয়াট ইজ দা রেজাল্ট, অর as a legal advisor or as an advisor what kind of advice you will provide to your client. তখন কিন্তু তোমাদেরকে মানে এই যে আইনের ধারা বা আইনের বিধান সেগুলোকে এক্সপ্লেইন করে কিন্তু তোমাদের দিতে অপিনিয়ন দিতে হবে। তোমাদেরকে যে স্টাডি ম্যানুয়াল মানে দেয় সেগুলো তোমরা নাও নাই? জি স্যার। হ্যাঁ, তোমরা প্লিজ এগুলো দেখে ফেলে মানে দেখো, তাহলে হবে কি তোমাদের এক ধরনের আইডিয়া আসবে যে হ্যাঁ আমার চুক্তির মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে বা এই ধরনের প্রবলেম আসবে, তাহলে কিন্তু তোমরা সেভাবে প্রিপারেশন নিতে পারবে। ঠিক আছে, আর হালিম ভাই কিন্তু বলেই গেল যে আসলে তোমাদের সাথে তো আমার আলোচনাটা হবে ওভারঅল। ঠিক আছে, আপনারা যারা রেগুলার টিচার তারা তো ক্লাস নেবে এবং তোমাদেরকে সবকিছু পড়াবে, বাট মানে তোমরা যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন যে প্রবলেমেটিক প্রবলেম নিয়ে আলোচনা হতে পারে বা পার্টিকুলার কোনো ইস্যু নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ঠিক আছে, তো আমরা মিস রিপ্রেজেন্টেশন দেখলাম। এরপরে যেটি আছে ফ্রড। ফ্রড ইট ইজ মানে আমি নিশ্চিত যে তোমরা ফ্রড কি, হোয়াট ইজ ফ্রড ইউ নো। সো বলা হচ্ছে যে কাউকে যদি আমি ইন্টেনশনালি প্রতারণার উদ্দেশ্যে কিছু করি, then it will be treated as fraud. অর্থাৎ কাউকে আমি কি করতেছি যে প্রতারণা। এখন আগের গুলা কিন্তু মিস রিপ্রেজেন্টেশন এগুলো মধ্যে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম অনেক সময় আমার হয়তো ইনোসেন্ট মানে আমি ইন্টেনশনালি ভুলটা করি না, আমার হয়তো ভুলটা হয়ে গেছে কি ইনোসেন্ট। কিছু আছে না, বলে না ইনোসেন্ট মিস্টেক। আর এখানে হচ্ছে ফ্রড, এখানে আসলে ইনোসেন্ট না, এখানে একেবারে কাউকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে, কাউকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কি করছে, আমি কোনো কিছু করতেছে, আমি কাউকে ইনডিউস করতেছে যে আসো আমার সাথে এগ্রিমেন্টে আসো। তো এরকম সিচুয়েশনে সেটাও বলা হচ্ছে যে voidable, the contract is voidable at the option of the other parties. এখানকার আমাদের যে সেকশন 7 কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের সেকশন 17
সেখানে বলতে fraud means and includes দেখো যে fraud means and includes any of the following acts, যে ফ্রডের মধ্যে এই নিম্নের যে কোনো একটি অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন নাম্বার 1, false statement, the suggestion as to fact of that which is not true by one person, one who does not believe it to be true. A false statement intentionally made it fraud. আমরা যেমন মিসরিপ্রেজেন্টেশনে দেখেছিলাম যে আমি দাবি করেছি যে আমার জমিতে ধান উৎপাদন হয় 50 মণ, ঠিক আছে। আমি কিভাবে দাবি করছিলাম যে আমি আমার গ্রামে থাকা কাজিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ভাই আমার জমিতে অ্যানুয়ালি কি পরিমাণ ধান উৎপাদন হয়। সে আমাকে বলছে যে তোমার জমিতে 50 মণ ধান উৎপাদন হয়। এখন হয়তো আমি তার এই 50 মণের কথা এটা সত্যতা হয়তো যাচাই করিনি, আমি তার কথার উপর ভিত্তি করে আমি ক্রেতার কাছে বলেছিলাম যে আমার জমিতে 50 মণ ধান হয়। সো এটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন। কিন্তু ফ্রড হচ্ছে তখন যদি আমি জানি যে আমার জমিতে আসলে 30 মণ বা 40 মণ ধান আমি জানি, বিকজ আমি হয়তো জমি চাষ করি বা আমি বছর বছর খোঁজ নেই বা আই হ্যাভ নলেজ। বাট আমি যদি তোমাকে ইনডিউস করার জন্য বলি যে না আমার জমিতে আসলে 50 মণ ধান হয়, এবং আমি যদি কথাটাকে এমন করে বলি যে হ্যাঁ আমি তো জমিতে চাষ করি এবং আমি প্রতি বছরই সেখান থেকে 50 মণ করে কমপক্ষে ধান পাই, আরো বেশি, ঠিক আছে। সো আমি জেনে শুনে কোন একটা তথ্য কি করলাম, সাপ্রেস করলাম, গোপন করলাম। সো এখানে এটা কি আছে, এবং আমি একটা ভুল তথ্য, আমি একটা মিথ্যা তথ্য প্রদান করছি। সো যখন এই ধরনের বিষয় থাকে তখনই আমরা বলে থাকি কি দিস ইজ ফ্রড। এবং তোমরা এটাও জানা রাখবা fraud কিন্তু not only a civil offense, it is also a criminal offense। অর্থাৎ যদি কেউ ফ্রড করে কারোর সাথে, যেটাকে আমরা আসলে চিট বলি, হ্যাঁ চিট, ঠিক আছে, বা যদি আমরা ফ্রডকে ওইটাও কিন্তু একই এলিমেন্টস থাকে যে কাউকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে যদি কেউ কিছু করে থাকে এবং তার দ্বারা যদি অপর পক্ষ প্রতারিত হয়, দেন আমাদের কি 420, এটা জানো তো না? তুই একটা 420 বলে না, হ্যাঁ স্যার উল্টা বলে না, যদি একটা 420 মানে কি? 420 ধারায় প্রতারণা নিয়ে অনেক মানে আইন আছে, এই কারণে কি আছে? 420 420 ধারাতে প্রতারণা নিয়ে আর কি অনেক অ্যাক্ট এটা কোন দেয়া আছে। এটা কোন আইনের জানা আছে তোমাদের? আর না স্যার, আচ্ছা, এটাই হচ্ছে ওই যেটা বললাম যে ফ্রড হচ্ছে কি আসলে ক্রিমিনাল অফেন্স। এটি হচ্ছে আমাদের পেনাল কোড বা বাংলায় বলে একবার শুনবা বলে দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধি যে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি আছে না, সব আইনে সব অপরাধগুলো সেই পেনাল কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তো ওই পেনাল কোডের ধারা 420 সেইখানে চিটিং এর বিধান রয়েছে, ঠিক আছে। এই জন্য যদি কেউ কারোর সাথে ফ্রড করে বা চিটিং করে বলে যে তুই তো বেটা একটা 420 এর মানে হচ্ছে পেনাল কোডের ধারা 420, এখানে চিটিং এর সংজ্ঞা দেয়া আছে। সো ফ্রডটাকে আমরা বলে থাকি it is not only a civil offense, it is also a criminal offense. So you can go to the court and the court can give you punishment, ঠিক আছে। তো সেকশন 17 অফ দি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট সেখানে বলা দিচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্রড হয়। তাহলে আমরা এক নাম্বার পেয়ে গেলাম যদি সেখানে ফলস স্টেটমেন্ট দেয়া থাকে, অর্থাৎ কোন এক পক্ষ যদি অপর পক্ষকে কোন ধরনের মিথ্যা তথ্য প্রদান করে থাকে এবং সেই মিথ্যা তথ্য দ্বারা যদি উদ্দেশ্য থাকে কোন অপর পক্ষকে কি করা, মিসলিড করা বা মিসগাইড করা, এটা একটা। নাম্বার 2, অ্যাক্টিভ কনসিলমেন্ট, কোনো কিছু যদি গোপন করা হয়, যে অ্যাক্টিভ কনসিলমেন্ট অফ এ ফ্যাক্ট বাই ওয়ান হ্যাভিং নলেজ অর বিলিভ অফ দি ফ্যাক্ট, বলতেছে কোন বলতে পারে, ঠিক আছে। কিন্তু স্যার একটা যে টার্ম ছিল যে কাস্টমার বি অ্যাওয়ার, মানে কাস্টমারের
সতর্ক থাকতে হবে এই ও আচ্ছা, ওইখানটা সেটা যদি বুঝতে, ভেরি গুড। ওটাতে যাচ্ছিলাম জাস্ট। তাহলে এই প্রবলেমটা তো বুঝলাম যে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো তথ্য গোপন রাখে এবং তার যদি উদ্দেশ্য থাকে এই তথ্য গোপনের মাধ্যমে অপর পক্ষের কে নেয়া সম্মতি আদায় করা, তাহলে এখানে ফ্রড। এখানে যেটা এই যে একটু আগে যেটা দেখালাম যে মেয়ার নন ডিসক্লোজার, দেখো mere non-disclosure is not fraud, where the party is not under any duty to disclose all the facts. এখন তুমি যে প্রশ্নটা করলে, এখন ধরো এই একই প্রবলেমে আমি বাজারে গেলাম, আমি গরুটা দেখলাম, গরুটা মোটা তাজা দেখে আমার পছন্দ হয়ে গেল। এখন আমি বিক্রেতাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না যে তোমার গরুর বয়স কত বা তোমার গরুর দাঁত উঠছে কিনা, ঠিক আছে, আমি কিনে নিয়ে চলে আসলাম, ঠিক আছে। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেল যে আসলে এই গরুটির বয়স 2 বছর হয় নাই বা তার দাঁতও কি গজায়নি। এখন দেখো দুই জায়গাতে আমাদের একটু মানে তথ্যের আছে, ঘাটতি আছে। প্রথম প্রবলেমে আমরা বললাম আমি কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মানে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তোমার গরুর বয়স কত বা তোমার গরুর দাঁত গজাইছে, সে কিন্তু ওখানে তোমার বলেছে যে গরুর বয়স হচ্ছে 2 বছর, আসলে সেটা 2 বছর। আর সেকেন্ড প্রবলেমে দেখো আমি কিন্তু বিক্রেতার কাছে কোনো কিছুই কি জিজ্ঞাসাবাদ করিনি, আমি জাস্ট গেছি, পছন্দ হয়েছে, গরু কিনে নিয়ে চলে আসছি। তাহলে বিক্রেতা কি এখানে is he duty bound to disclose all the facts? No, sir. The answer is no, because আমার চুক্তি আইনে বলা হচ্ছে caveat emptor, that means ক্রেতা সাবধান। অর্থাৎ আমি আমার টাকা খরচ করে যে পণ্যটি কিনতে যাব সেই পণ্যটি কি করব, আমি যাচাই বাছাই করেই কি আমি ক্রয় করব, ঠিক আছে। সো এইখানে দেখো প্রথম প্রবলেমে কিন্তু বিক্রেতার কোনো সমস্যা নাই, প্রথম প্রবলেমে বিক্রেতার সমস্যা, বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে কিন্তু গোপন করে রেখেছে। বা দ্বিতীয় প্রবলেমে বিক্রেতাকে সে কিছুই কিন্তু জিজ্ঞাসা করে না। এটা একজন ক্রেতার দায়িত্ব হচ্ছে তার পণ্যটি যাচাই বাছাই করে নেয়া, যাচাই বাছাই করে সে কিনবে। এখন এখানে যেহেতু ক্রেতা তার নিজের ডিউটি ফেল করেছে, সো the বিক্রেতা is not under any obligation to disclose the fact that the cow has already 2 years completed or it has 2 teeth. তাহলে এই যে প্রবলেমটা এটা কি বলেছে, এটা কি বলতেছে caveat emptor, যে ক্রেতা সাবধান, অর্থাৎ ক্রেতাকেই সাবধান হতে হবে। আমি যখন যে কোনো পণ্য কিনতে যাব আমাকে কি করতে হবে, তোমার সেই পণ্যটি যাচাই বাছাই করেই কিনতে হবে। ক্লিয়ার ম্যাডাম? Yes, sir. ওকে। এছাড়া 3 নম্বরে কি আছে, ইন্টেনশনাল নন পারফরম্যান্স। অর্থাৎ কেউ যদি কারোর সাথে এগ্রিমেন্ট করে এবং সে যদি জানে যে তার সাথে আমি এগ্রিমেন্ট করতেছি কিন্তু আমি কি করব না, এই চুক্তি পারফর্ম করব না, ইন্টেনশনাল নন পারফরম্যান্স। অর্থাৎ আমি জানি তোমার সাথে চুক্তি করতেছি কিন্তু কি করব না, আমার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব পালন করা সেই দায়িত্ব পালন করব না। যদি এই ধরনের হয় তাহলে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ ফ্রড। তারপরে নাম্বার 4 ডিসিপশন আসলে আর ফ্রড কিন্তু মানে একই জিনিস। এখানে বলতেছে কাউকে যদি কোনো কাউকে কোনো রকম প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু যদি করা হয়, এটা আসলে তুমি ফ্রডের সাথে ডিসিপশনের আলাদা কোনো পার্থক্য নেই, বাট মিনিংটা হচ্ছে কাউকে কোনোভাবে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে যদি আমি কোনো কিছু করি সেটাও কি হবে, ফ্রড হবে। তারপর হচ্ছে fraudulent act or omission, any act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. Thus
এখানে যেমন সেকশন 55 of the Transfer of Property Act, the seller of immovable property is bound to disclose to the buyer all material defects. Failure to do so amounts to fraud. এখানে বলতেছে সেকশন 55 আমাদের যে ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট, তোমাদের হয়তো পড়ানো হবে না, সেই ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্টে বলে দিচ্ছে যখন আমি কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে যাব কারো কাছে, যদি সেই স্থাবর সম্পত্তিতে কোনো ধরনের ম্যাটেরিয়াল তোমার ডিফেক্টস থেকে থাকে, তাহলে সেই ডিফেক্টসটা কি আমি ডিসক্লোজ করব। এখন আমি যদি সেটি ডিসক্লোজ না করি তাহলে কি দ্যাট উইল বি tantamount টু ফ্রড। যেমন গরুর ক্ষেত্রে আমরা যে কাউ বিক্রির ক্ষেত্রে বলেছিলাম, সে যদি ডিসক্লোজ না করে, ক্রেতার কি করতে হবে, সেই মানে সে যে পণ্যটি ক্রয় করতেছে, সে যে গরুটি ক্রয় করতেছে, তার সম্পর্কে যাচাই বাছাই করে নেওয়ার দায়িত্ব কার? ক্রেতা, নট বিক্রেতা। কিন্তু এখানে আমাদের স্পেসিফিক্যালি সেকশন 55 অফ দি ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি, সেখানে বলে স্থাবর সম্পত্তি। এখন হোয়াট ইজ স্থাবর সম্পত্তি? সহজ ভাষায় জমা, মনে করো জমা জমি, ইভেন তোমার বিল্ডিং, এগুলোকে আমরা বলে থাকি স্থাবর সম্পত্তি। বলতেছে এই স্থাবর সম্পত্তিতে যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল ডিফেক্ট থাকে তাহলে সে ডিসক্লোজ করতে হবে। যেমন খুব সহজ উদাহরণ দেই, তোমরা জানো আমাদের কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে যেগুলো কি বলি, ভেস্টেড প্রপার্টি বলি। তোমরা শব্দটা শুনেছো, ভেস্টেড প্রপার্টি? নো স্যার। শত্রু সম্পত্তির নাম শুনছো? শত্রু সম্পত্তি না স্যার। মিনিং কেউ শোনো নাই? শুনছি বাট মিনিং জানি। বা খ তালিকাভুক্ত বলে কি, খ তালিকাভুক্ত জমি। আচ্ছা সহজ ভাষায় বলি আরো তাহলে, ও আরেকটা খাস জমি, এটা তো শুনছো নাকি? জি স্যার। ওকে ফাইন। খাস জমি শব্দ মানে এই শব্দটা শুনো তাহলেই তো বলা হচ্ছে যে খাস জমি, মনে করো কোনো একটা জমি আছে তোমার, সেই জমিটা আসলে খাস জমি, তুমি জানো যে জমিটা খাস। খাস মানে কি, এটি আসলে মালিকানা কার? সরকারের, নট কোনো ব্যক্তি। তো আমাদের দেশে বহু লোক আছে যারা এরকম খাস জমি কি করে, ভোগ দখল করে, মানে সরকারের কাছ থেকে লিজ নেয়। তো তুমি জানো যে এই জমিটা কি খাস জমি, কিন্তু তারপরে কি করতেছো, কোনো একজন বিক্রেতার কাছে এই জমিটি তুমি বিক্রি করে দিচ্ছ, এবং এটি যে খাস জমি সেটা কি করতেছে না, তার কাছে তুমি ক্লিয়ারলি বলতেছো না, তুমি মানে গোপন রাখতেছো। তো আমার এই যে ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি অ্যাক্টে বলে দিচ্ছে, যদি তুমি জমি বিক্রি করতে চাও এবং সেই জমিতে যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল ডিফেক্টস থাকে, তাহলে বিক্রেতা হিসেবে তোমাকে অবশ্যই সেটিকে ডিসক্লোজ করতে হবে। এখানে ক্রেতা কেভিয়েট এম্পটর প্রিন্সিপাল কিন্তু আবার এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না ইমুভেবল প্রপার্টির ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এখানে বিক্রেতাই বলে দিবে যে দেখো আমি যে জমিটা তোমার কাছে দিতে চাই, জমিটা আসলে খাস জমি, আর আমরা জানি খাস জমি কেউ বিক্রি করতে পারে না, ঠিক আছে? সো এখানে বিক্রেতার কি ফ্রড হচ্ছে। ক্লিয়ার বিষয়টা? ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা। অনেক সময় এই প্রশ্নটি আসে যে ক্যান সাইলেন্স বি ফ্রডুলেন্ট, নীরবতাই, শুধুমাত্র নীরবতাই কি ফ্রডুলেন্ট হবে কিনা। সেখানে অ্যানসারটা এরকম যে মেয়ার সাইলেন্স as to the facts likely to affect the willingness of person to enter into a contract is not fraud। এটা কিন্তু আমাদের আইনেই বলে দিয়েছে, আমাদের যে কি বলে যে চুক্তির আছে, চুক্তির এক্সপ্লানেশন ধারা 17 এর এক্সপ্লানেশনে বলে দিচ্ছে যে মেয়ার সাইলেন্স as to the facts likely to affect the willingness of person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless silence is itself equivalent to speech। বলতেছে শুধুমাত্র চুপ থাকাই কি হবে না, প্রতারণামূলক হবে না বা প্রতারণা হবে না। কিন্তু যদি সেই চুপ থাকা, যদি তোমার যিনি চুপ আছেন তার আসলে সেই বিষয়ে কথা বলতে হবে, তারপরে যদি তিনি চুপ থাকেন তখনই সেটি ফ্রডুলেন্ট হবে। যেমন আমরা
ওই উদাহরণটা যদি আবারও সেই দেখি, এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, আমরা যদি আবার সেই গরু ক্রয়ের উদাহরণটা বলি, কাউ বিক্রির যে উদাহরণ সেটি যদি দেখি, তাহলে আমাদের কাছে ম্যাটারটি ক্লিয়ার হবে। প্রথমে যখন ক্রেতা তাকে বলল যে ভাই তোমার গরুটির 2 বছর হয়েছে কিনা, ঠিক আছে, সে যদি ওই যে যেটা বললাম প্রথম উদাহরণ, সে যদি অ্যাক্টিভলি কনসিলমেন্ট করে, গোপন রাখে, তাহলে ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ফ্রড। বাট তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে চুপচাপ থাকলো, সে কোনো অ্যান্সার দিল না, ঠিক আছে, কিন্তু দেখো তাকে তুমি কিন্তু প্রশ্ন করছিলে না, সে প্রশ্নের অ্যান্সার দেয়নি। তখন বলা হচ্ছে in that case his silence is not it cannot be taken as an excuse। এই ক্ষেত্রে যেহেতু তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সেহেতু তার দায়িত্ব ছিল এই বিষয়টিকে খুলাসা করা, তিনি যেহেতু এই বিষয়টি ডিসক্লোজ করেন নাই, so he did not perform his obligation. In that case it will be said that he has made a fraudulent act. He has made a fraudulent act because তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আবার যদি মেয়ার সাইলেন্স, চুপচাপ থাকা, ওই যেমন কোনো প্রশ্ন করা হয়নি, কিছু করা হয়নি, তুমি গরু দেখছো, পছন্দ হয়েছে, কিনে নিয়ে আসছো, যেহেতু এখানে তুমি তাকে কোনো প্রশ্ন করো নাই, সো সেই জায়গাতে তার কোনো ফ্রড হয়নি। তো এটাকে বলা হচ্ছে মেয়ার সাইলেন্স ইজ নট ফ্রড। আবার যদি সারাউন্ডিং সার্কামস্টেন্সেস যদি দেখা যে না, সে চুপচাপ ছিল, বাট তার উচিত ছিল সেই সময় কথা বলা, সে সেই কথা বলে নাই, সুতরাং সেখানে কি হয়েছে, চিটিং বা ফ্রড হয়েছে। তাহলে এটা গেল আমার ফ্রডুলেন্ট। এখন আরেকটা ছিল নাম্বার 5, সেটি কি মিস্টেক। তো তোমাদের কিন্তু এই একটা প্রশ্ন আসে যে ক্যান সাইলেন্স বি ফ্রডুলেন্ট, মেয়ার সাইলেন্স ইজ ফ্রড। তোমরা প্লিজ এই যে সেকশন 17 এর এক্সপ্লেনেশন, এটিকে তোমরা এক্সপ্লেইন করবা, প্লাস এই যে एग्जांपल আছে আমি যেটি বললাম সেটা, প্লাস যেখানে কিছু एग्जांपल আছে তোমরা কিন্তু সেটাকে এক্সপ্লেইন করে তোমরা বলতে পারো যে নো, মেয়ার সাইলেন্স ইজ নট ফ্রড, বাট whenever he is under an obligation to speak, but if he remains silent, then definitely it will be fraud. Clear? আর ফাইনালি এটাকে বলা হচ্ছে মিস্টেক অফ ল এন্ড মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট। যদি অর্থাৎ মিস্টেক, যদি কেউ ভুল করে থাকে, ইগনোরেন্স। এখন মনে করো কোনো একটি এগ্রিমেন্ট করা হলো কোনো একটি প্রপার্টি নিয়ে, তো সেখানে বলা হলো যেমন এমন একটি প্রপার্টি নিয়ে তোমার সাথে আমি চুক্তি করতেছি, যে পণ্যটি তোমার কাছে আমি বিক্রি করব, সেই পণ্যটি হয়তো কি হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, আগুনে পুড়ে যেতে পারে। যখন এই ধরনের সিচুয়েশন হয়, অর্থাৎ যে বিষয়বস্তু নিয়ে কারোর সাথে এগ্রিমেন্ট করা হয়, যদি সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পক্ষদের মানে ভুল ধারণা থাকে, মিস্টেক, অর্থাৎ তার যদি কোনো এখানে মিস রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে না বা ফ্রডুলেন্ট হচ্ছে না, বাট সে ঘটনা সম্পর্কে সে জানতো না বা সে তার পণ্য সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না, সেটা হলে বলা হচ্ছে মিস্টেক অফ ফ্যাক্টস। এবং ইন দ্যাট কেস দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ ভায়োলেবল এট দ্য অপশন অফ দ্য পার্টিজ। যেমন মনে করো আমি তোমার সাথে চুক্তি করতেছি একটা পণ্য তোমাকে ডেলিভারি দিতে, কিন্তু দেখা গেল পণ্য হয়তো সমুদ্র দিয়ে আসতেছে, ওই দিক দিয়ে কি রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কোনো একটা গোলা হয়তো আয়সা কৃষ্ণ সাগরে সেই জাহাজটার উপরে পড়ছে এবং জাহাজটা ডুবে গেল। এখন তুমিও জানো না, আমিও জানি না সেই ঘটনা সম্পর্কে। যদি এই ধরনের সিচুয়েশন হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে মিস্টেক অফ ফ্যাক্টস। একই সাথে যেমন এখন ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরু হলো, সে ফর এক্সাম্পল হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন, তো জাহাজটা হয়তো সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে আসবে, ঠিক আছে, এখন সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে আসার সময় দেখা গেল ইসরায়েল হয়তো কোনো একটা মিসাইল অ্যাটাক করলো ওই কার্গো শিপের মধ্যে। আমি আর তুমি কি করছি, ঢাকায় বসে বসে এগ্রিমেন্ট করতেছি, এগ্রিমেন্টে সিগনেচার করে গেছি, কিন্তু ওদিক দিয়ে যুদ্ধ লেগে ওই শিপটা যে ডুবে গেল, তোমার আর আমার কারোরই জানা নাই বিষয়টা। তো বলে যে যখন এই ধরনের সিচুয়েশন হয়, দেন
সেটিও কি হবে, এগ্রিমেন্ট উইল বি ভয়েডেবল। কারণ তুমি এই ফ্যাক্ট সম্পর্কে তোমার কোনো কি ধারণা ছিল না যে তোমার এই পণ্যটি অলরেডি ধ্বংস হয়ে গেছে। সো এই ধরনের সিচুয়েশনে আমরা বলি মিস্টেক অফ ফ্যাক্টস। এই ধরনের এগ্রিমেন্টও কি হয়, ভয়েডেবল। তো আমি যদি খুব এখন সামারি করি, আমি যদি তোমার এগুলোকে সামারি করি, তাহলে হয় যে একটি চুক্তি ভয়েডেবল হবে যদি সেখানে পার্টিসদের কনসেন্ট না থাকে। আর কখন পার্টির কনসেন্ট ফ্রি থাকে না, সেটা 5টা গ্রাউন্ডে আমরা বলি থাকি যে এই 5টি গ্রাউন্ড যদি থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে পার্টিসদের কনসেন্ট ইজ নট। সেটা নাম্বার 1 কোয়ারশন, নাম্বার 2 আনডিউ ইনফ্লুয়েন্স, নাম্বার সি ফ্রড, ডি মিসরিপ্রেজেন্টেশন, এন্ড ফাইনালি মিস্টেক। যখন এই 5টা সিচুয়েশনের কোনো একটা সিচুয়েশন কোনো একটি এগ্রিমেন্টে থাকে, তখন ধরে নিতে হবে তখন যার কনসেন্ট বা যার সম্মতি এই কোনো একটি কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, সেই পক্ষ চাইলে চুক্তিটি কি করতে পারে, বাতিল করে দিতে পারে। ওকে, আজকে তোমাদের সাথে এইটুকুনি ছিল আমার চুক্তি চুক্তি এই বিষয়টা নিয়ে। আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো আর অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের কারো যদি এখন কোনো প্রশ্ন থাকে, প্লিজ, ইউ আর এট লিবার্টি। নাও ইট ইজ ইউর টার্ন। আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, দেন we will conclude today's class. থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওকে, সকলকে ধন্যবাদ, ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।